Mr. Raghuram, you are suspended. Good evening, sir. Good evening. Suri Babu Lavanga. Hello. లవంగా Welcome back to Cheers with Chunks. We are going to react to the next scene of Manmadhudu Manmadhudu. movie. Actually, where we stopped last time was like he's going to Hyderabad. Yeah, and that uncle already seen that also. Yeah, The scene. seen the scene. Seen the scene actually, and that too. It's like almost like going to be a complicated. Maybe Yeah, don't know. actually, it is not complicated. Yeah, it is if not. If I'm thinking like it's not complicated because he is rich, he doesn't have any problem. but uncle is not that much ready for that. No, Yeah. because already he told no, don't go. He is having that, like he's an employee of that family. Then if he's doing like that, what they would be thinking or how they would be reacting, Yeah. might be he's thinking in that way. So what he's going to do or how this thing is going to happen, and also Yeah. why he started hating women this much, all these things we want Yeah, to know. and that too, like it's like a completely the script again. When we reacted to Nuvu Naku Nachavu, there also we told Trivikram and Vijay Bhaskar both written well. There again here also, because here also there is no fight and all. It's like completely emotional things. Going like with the No, all emotion. Yeah, all emotions. It's a so Fun. we would be thinking like in which side we have to Yeah. be with, right? Something like that, because everywhere we can find goodness. Yeah, that's the thing. That's a Trivikram speciality. Okay. Vikram is equal to goodness. That's what we discovered actually by reacting to his movies. Not only just as directed movie, also like As a scripted written, yeah. movie. Yeah. Wow. So we'll continue. Yeah, ready? We'll continue from there. And then only the continuity. Yeah, he's checking. He is thinking that already I told. Still, Yeah, but he didn't react at that moment. He's having that much respect. oh, going and coming back or what it is? Two trains Like shown, that no? shown, right? Yeah, yeah. Oh, she has gone. Wonderful. మొన్నే ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయా. అయ్యగారికి కూడా చెప్పకుండా ఉద్యోగం మానేశారు. He left the job too. మా చెల్లెలే పెంచింది. కిందటేడాది అది కూడా మొన్నటిదాకా హాస్టల్లో ఉండి చదువుకుంది. ఎదిగిన ఆడపిల్ల కదా నేనే తీసుకొచ్చేసాను. నాకు ఇది తప్ప వేరే ప్రపంచం లేదు. Oh, దానికి నేను తప్ప ఇంకో మనిషి Alliance. తెలియదు. మాకు కట్నాల మీద పెద్ద ఆశ లేదండి. పిల్ల మంచిది చాలు. అమ్మాయి మాకు నచ్చింది. he is coming. అలాగే చాలా సంతోషం. మంచి రోజు చూసుకున్నాను. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? బాబు సారీ అంకుల్, నేను కొంచెం తాగున్నాను. Drunk also. ఏంటిదంతా? ఆయన చూసుకోవటానికి Oh, see. మీరు లేవండి. బాబు అంకుల్ సారీ బాస్, ఎవరో నాకు తెలియదు. మహి నేను ప్రేమించుకున్నాను. తలదించుకుంటా చెప్పు. మీరు లేవండి. ప్లీజ్ గో. ప్లీజ్ లేవండి. Oh, she's. అంకుల్ ఇలా రా బాబు, పక్కనే మాట్లాడుకుందాం ప్లీజ్. అక్క మాట్లాడేదేం లేదు, మనంతా ఓపెన్. అది కాదు బాబు, మీరు ఇప్పుడు గొడవ పెడితే తాంబూలాల దాకా వచ్చే సంబంధం తప్పిపోతుంది. మీకేమైనా పిచ్చెక్కిందా? నేను దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటుంటే ఆ సంబంధం తప్పవుతుందంటారేంటి? మీరా మీకు మేము సరిపోతావా? అది మీ అనుమానమా, అభిప్రాయం? మీ తాతగారికి తెలిస్తే Oh, ఏం చేస్తారు? చంపేస్తారా? ఇప్పుడే తెలుసుకున్నారండి. ఇప్పుడు ఎందుకు బాబా దాకా? ఇప్పుడే తేలాలి. మీ డౌట్ వచ్చింది కదా, నేను తీరుస్తాను రండి. Oh. ఎలా కనిపిస్తున్నాను? డబ్బు ఉంది కదా అని అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్పేసి తిరిగేసి వదిలేస్తారనుకుంటున్నారా? నాకు అలాంటి ప్రాణం, దానికోసం చచ్చిపోతాను. అది నన్ను కాదని వేరే చేసుకుంటే దాన్ని చంపేస్తాను. రా oh. బాబు మా తాతయ్య గురించి మీ అందరికంటే నాకు బాగా తెలుసు. నువ్వు రా. నా మాట విను బాబు. వినను. ఇప్పుడు నేను ఎవరి మాట విన్ను? అందరూ నా మాట వినాలి. రా. Oh, he has taken her. Ah. నువ్వంటే ఇష్టమని అంతమంది ముందు చెప్పాను. నేనంటే ఇష్టమని మీ మామయ్య ఒక్కడితో చెప్పలేకపోయావా? ధైర్యం లేదా? నేనంటే నిజంగానే ఇష్టం లేదా? మా అమ్మ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా ఆడవలేదు తెలుసా నేను? నాకు డబ్బు ఉంటే ప్రాబ్లం అయితే చెప్పాలి, అన్ని వదిలేసి వచ్చేస్తాను. కానీ నన్ను మాత్రం నువ్వు లేకుండా I love you. Oh. Ah.
you know, because he was And like, that scene also very realistic, no? That both shot this side yeah, damaged, left side. he resigned. సార్ ఆయన లేచారు సార్. అభి అభి ఈ డాక్టర్కి ఏం తెలియదురా, కష్టం అంట. కానీ తాతయ్య అంటే నీకు ఎంత ఇష్టం అని తెలియదు కదా. నీకేం కాదురా నాన్న, నాకు ఓపిక లేదు, ఓపిక లేదు. ఈ కళ్ళతో మీ నాన్న చావు చూశాను, మీ అమ్మ పోవడం చూశాను. నీకేదన్నా అయితే నేను తట్టుకోలేనురా నాన్న. I don't want to see again. Yeah. మహికి ఎలా ఉంది తాతయ్య? అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ముందు నువ్వు కోలుకో. మహి ఎలా ఉంది? ఈ రోజు సాయంత్రం పెళ్లి చేసుకున్నంత ఆరోగ్యంగా ఉంది. 10 రోజులుగా నువ్వు కళ్ళెప్పుడు తెరుస్తావని ఎదురు చూస్తున్న నన్ను వదిలేసి ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నందుకు నాకు కోపంగా లేదురా. కానీ నువ్వు ఇలా ఉంటే ఒక్కసారి కూడా నేను చూడటానికి రాలేదే. అలాంటి అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నందుకు బాధగా ఉంది. Huh? ఆ అమ్మాయి అంటే ఇష్టమని నువ్వు ఇంతమందితో చెప్పావు. నువ్వంటే ఇష్టమని తను వాళ్ళ మామయ్య ఒక్కడితో చెప్పలేదు. ఆడపిల్లలు అంతేరా, ఎంత తొందరగా ప్రేమిస్తారో అంత తేలిక మర్చిపోతారు. Huh? Is it? నువ్వెవరో True. తెలియని వాళ్ళు కూడా వచ్చి నువ్వు త్వరగా కోలుకోవాలని బొకేసి వెళ్ళారు. కానీ నా దగ్గర 25 సంవత్సరాలు పనిచేసిన వాడు మాత్రం ఈ సౌభాగ్యం వెళ్ళాడు. వాళ్ళు అంతేరా, జీతం ఇస్తే పనిచేస్తారు, The scene was showing actually. Yeah. ఎందుకంటే మంచి ఉద్యోగం దొరికితే వదిలేస్తారు. నిజంగా ఆ అమ్మాయికి నువ్వు అంటే ఇష్టం ఉంటే అసలు పెళ్లి ఒప్పుకుంటుందా? నీకు ఆ రోజు అడ్రస్ దొరికింది కాబట్టి నిశ్చితార్థం ఆగావు. ఈ రోజు స్పృహ వచ్చింది కాబట్టి వెళ్ళి పెళ్లి ఆపుతావు. అంటే నువ్వు ఆగితే ఆగుది, లేకపోతే అలాగే జరిగిపోతుంది. అభి, నాకు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వటమే కానీ అడగటం అలవాట్లేదు. కానీ నీ కోసం మొదటిసారిగా వెళ్ళి అతను అడుగుతాను, Oh. నీ మేనగోడల్ని నా మనవడికి ఇచ్చి చేస్తావా అని. వద్దు తాతయ్య, Oh, there he started. వద్దు తాతయ్య. అమ్మా నాన్న లేకుండా ఇన్నేళ్ళు బతికాను, ఒక అమ్మాయి లేకుండా మిగతా జీవితం బతికాను. Oh. వద్దు. ఆ క్షణంలో వాడు అమ్మాయిని వదిలేశాడు అనుకున్నాను, కానీ తర్వాత తెలిసి వాడు అసలు అమ్మాయినే వదిలేశాడు. నేను ఇదంతా నీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నువ్వు వాడిని గౌరవించకపోయినా పర్లేదు, కానీ అసహించుకుంటే మాత్రం నేను తట్టుకోలేదు. వాడు నాన్న కొడుకు, నేను భుజాల మీద ఎత్తుకుని పెంచిన కొడుకు. He only no that time. Yeah. సార్, ఆవిడ మేడం చెప్పింది. Now the flashback. That is the story. టెన్షన్ ఉంది సార్. కవి కవి అభితో పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ఈ పాటికి తెలుసుకుని ఉంటుంది. Oh, he's thinking that she's resigned. పిచ్చోడా, నా చిన్న పాలల్లో చెంచా పంచదార తక్కువ వేసిందని పని మనిషిని తీసాడు మా బాబాయ్. వస్తోందండి, Ah. చూసావా మొహం ఎలా మాడిపోయిందో. మా బాబాయ్ తలుపులేసి చేత కొట్టేసి ఉంటాడు. సుబ్బారావు ఆ పిల్లని చూస్తుంటే నా గుండె తలుక్కుపోతుంది. మీరు ఫీల్ అవ్వకండి సార్, మనం మాత్రం ఏం చేయగలం. Ah. కొన్ని టాలెంట్ లేదా అంటే ఉంది, ఏవో చిన్న చిన్న యాడ్లు అవి చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది. ఈ ఘోరం నేను చూడలేకపోతున్నాయ్యా. ఊరుకోండి సార్, మీ బాధ నేను చూడలేకపోతున్నాను. ఆ అమౌంట్ ఏదో నువ్వే సెటిల్ చేసి. అలాగే సార్. అదే చేత్తో రికమెండేషన్ లెటర్ రాసి పంపించు, సంతకం పెడతాను. పాపం వేరే చోట జాయిన్ అవడానికి పనికి వస్తుంది. ఎంతైనా మీకు నీకు తెలుసుగా సుబ్బారావు, ఆడవాళ్ళు అంటే నాకు ఎంత గౌరవం. ఏంటిది? నాకు ప్రమోషన్ ఇచ్చారు. ప్రమోషన్? బాబాయ్ నేను సస్పెండ్ చేయలేదా? లేదు, మేనేజర్ గా ప్రమోట్ చేశారు. మేనేజర్ గారిని? మరి నేను మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేశారు. అమ్మా, ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఎక్కువ షాక్ అవ్వద్దు, ఆ లెటర్ చదువుకోండి. మిస్టర్ అభిరామ్, యు ఆర్ సస్పెండెడ్. Directly. Is it the interval? Yeah, might be. Their like punch was like that almost. మిస్టర్ అభిరామ్, మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేశారు. Oh, yeah. He got shocked actually. రోడ్డు కట్టగా దున్నపోతులా ఏంటది? ఈ దున్నపోతేనండి, నేను అంటుంది దాని కాదు, నిన్ను. He's full stressed. Now again comedy track has Yeah. ఏమైందా? మీ ఆయనతో నాకు పడదు, నా ఇంటికి వెళ్దాం పద. మళ్ళీ ఏం చేశారు? నన్ను ఉద్యోగంలో తీసాడు. నిన్ను తీసేశారా? అవును, కూరలో కరేపాలు తీసేసినట్టు, చారులో కొత్తిమీర తీసేసినట్టు నన్ను తీసాడు. రాత్రనక పగలనక ఆఫీస్ లో టేబుల్ లాగా 24 గంటలు అక్కడే ఉండి పనిచేసినందుకు ఫైనల్ గా నాకు ఇచ్చిన గౌరవం వద్దుపోయింది. ఇంకా అనవసరం. నిన్ను చూడడానికి కూడా ఇంటికి రాలేను, ఎందుకంటే ఒకే వరలో 2 కత్తులు ఉండలేవు. ఉంటే బాబాయ్ ఉండాలి, లేకపోతే నేను ఉండాలి. అయితే బాబాయ్ని పంపించేద్దాం. ఏంటే నువ్వు వాడేదో అన్నాడు, నన్ను వదిలేస్తావా? చాలా చెప్తే రాముడు సీతను వదిలేచ్చు, కానీ నా కొడుకు చెప్తే నేను మిమ్మల్ని వదిలేకూడదా? He's almost like fun. Ah. వాడు ఎంతసేపు అయిందో, వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా.
ఎరా నువ్వేమన్నా పెద్ద రౌడీని అనుకుంటున్నావా? ఆడపిల్లల్ని చూస్తే ఉనికిపోవాలా? నువ్వు రాకపోతే మాకు ఎవరు నచ్చింది? నువ్వే ఇలా కోపడి వెళ్ళిపోతానంటే మేము ఎవరి కోసం బతకాలా? తండ్రి తర్వాత తండ్రి తెచ్చుకోండి. నేను మాట అనుకోదా? నువ్వు పైకి రావాలని తిడతాను కానీ ఫీల్ అవ్వాలని తిడతాను. ఇప్పుడు తిన్నాడో ఏమిటో పొద్దున్న చేసి ఉప్మా కాకుండా మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా తీసి పెట్టాలి. He's leaving, asking her to almost go. అక్కడ గొడవ కానీ ఇక్కడ వచ్చి చెప్పేదేనా? నా ఇష్టం. ఏంట్రా నీ బోర్డు ఇష్టం? నువ్వు ఏడిస్తే నేను చూడలేదు. When she is going, he's talking different. దుర్మార్గుడు. No. ఉప్మా చేయనా? ఉప్మా చేయనా? మాలా ఉండే ఉప్మా చేయి. ఇది నువ్వు వెళ్ళకు. నిన్ను వదిలి మేము ఎక్కడ కడతాంరా? నువ్వు వెళ్ళి పంచు. Because she always supports him. తాతగారి హయాం కాదు. ఎక్స్ట్రా కటింగ్ ఇచ్చామంటే గదిలో పడే తాళం వేసేస్తాను. అయినా ఆఫీసే లేదురా. నీకు ఉద్యోగం ఏమిటి? అలాగే నాకు ఇచ్చినా కూర్చో. ఎవరి కుర్చీలో కూర్చోవాల్సిన కర్మ వాడికేంటి? వాడికని ఒక కుర్చీ వేయించండి. అది ఎలా కుదురుతుంది? అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్ ఒక్కటే ఖాళీగా ఉంది. Oh, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ చేస్తే చేయండి. you have to take that role. She's manager. సార్ మేనేజర్ గారు రమ్మంటున్నారు. నీకు ఫోన్. నీకా? నాకు కాదు నీకు. హలో. నేను సార్ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని. హలో సుబ్బారావు గారు, ఆ లెటర్ నేను పంపించాను. సార్ నేను బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని. ఓ గోపాలరావు గారు మీరా? మీ ఇష్టం వచ్చిన పేరు పిలవండి సార్, కానీ నాకు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏంటి? మీ కమ్యూనిటీ మొన్న ఆవిడకి మైకమ్మాను సార్. తర్వాత తెలిసింది ఆవిడ ఎస్పీ గారి వైఫ్ అని. అర్థమైంది. ఏమవుతుందో నాకు తెలుసు సార్. ఇప్పుడే తీసుకెళ్తున్నారు. ఉన్నాడా? లాభాడా? Oh. మీరేం కంగారు పడకండి. అన్నిటికీ ఆ దేవుడే ఉన్నాడు. అంటే మీరు లేరా సార్? Oh, God will be there. oh, he's checking. ఏం లేదు. Sha. She was feeling like that. Because it's kept in that table only, It is right? there only. That too, he was seeing now that she was feeling that something. Because she doesn't know, right? He is in tension now. Waiting for the evening, I To think. take, I feel. I feel chances are there she might see. ఇప్పటిదాకా నీకోసం వెయిట్ చేసి రావాలి మొదలుకొని నేను బయలుదేరిపోతున్నాను. సారీ మ్యామ్, ఎందుకు లేట్ అయింది? అక్కడ ఫ్యాక్స్ మిషన్ పనిచేయట్లేదు మ్యామ్. అది నాతో చెప్తే ఇక్కడి నుంచి ఫ్యాక్స్ ఇస్తాను కదా. నాకు ఐడియా లేదు మ్యామ్. అలాగే ఈ రెండు అర్జెంట్గా ప్యారిస్ ఫ్యాక్స్ చేయి. అలాగే మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. నెక్స్ట్ టైం ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు షూ వేసుకుని రావడం నేర్చుకో. మీరు షో వేసుకున్నారో లేదో చూడాలంటే ఐ టేబుల్ కింద తొట్టం ఎందుకు? మిమ్మల్ని కారు టేబుల్ మీద పెట్టమనొచ్చుగా. అతనికి అది తెలివితేటలు. దీని వెనకాల ఏదో కుట్రుంది. ఏమైంది మ్యామ్? టేబుల్ కింద బ్యాలెన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూసా. యు ఆర్ ఏ జీనియస్ మ్యామ్. Let's go. Now they are almost like a team. మార్నింగ్ బాబాయ్. మార్నింగ్. ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తాను. బాబు ఉల్లిదోశ తీసుకురామా. ఓకే సార్. ఇదిగో అలా అని మొత్తం ఉల్లిపాయలు వేసేయద్దు. సగం ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి ఒక పచ్చిమిరపకాయ యాడ్ చేసుకుని దోశ దూరగా వేయండి. అలాగే ఆయిల్ తక్కువే చెప్పి. అది మనం చేసిన యాడ్. హలో హలో, నాది మై సెల్ ఫోన్. హలో, నేను సార్ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని. ఏంటి ఈ మధ్యన కనిపించట్లేదు? ఎలా ఉన్నారు? నా పరిస్థితి బాగలేదు సార్. మొన్న పోలీసులు తీసుకెళ్లి గుణపొడి చేశారు. నా ఇద్దరు పిల్లలు నేను పోతే ఎల్ఐసి పాలసీ ఎవరికి రావాలో చేసుకోవడానికి కోర్టుకు వెళ్ళారు. నాకు ఆక్సిజన్ పెట్టారు. నర్సు నవలు చదువుకుంటుంది. చదువుకుంటే పర్లేదు, పేజీకి యాపిల్ తినేస్తుంది. ఇంకో గంటలో ఇంట్రాగేషన్ సెకండ్ రౌండ్ మొదలు పెట్టడానికి ఇన్స్పెక్టర్ వస్తారన్నారు. నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్? ఇన్ని కష్టాల మధ్య బతుకుని ఏం చేస్తారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు? అంటే నన్ను ఆక్సిజన్ తీసేయమంటారా? మరీ డైరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పండి. మీకు ఎలా సౌకర్యంగా ఉంటుందో అలా కానీ చేయండి సార్కి. ఇందాక నేను చెప్తున్నది బాబు ఉల్లిదోశ ఇంకా రాలేదు. ఎరా, He's not. నీతో శుభవార్త చెప్తామనుకుంటున్నాను. 1 minute గ్యాప్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. మనకి రెవలం కాంట్రాక్ట్ ఓకే అయింది. ప్యారిస్ వచ్చి వాళ్ళ చైర్మన్ కలవమన్నారు. అక్కడ బడ్జెట్ అది మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్యారిస్ అంత అర్జెంట్ అయితే నాకు కుదరదు. అందుకే ఆ అమ్మాయిని పంపిస్తాను. ఆ అమ్మాయికి ఎలాగో అసిస్టెంట్ అవసరం. నీకు అభ్యంతరం ఏం వెళ్ళవా? He has to go, right? హాయ్. Situation changed. Yeah, completely. అభి, మన స్కూల్ పిల్లలాగా ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే చూడడానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది. మన ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ గా ఉండలేమా? ఓకే, నేనేమైనా తప్పు చేశాను నువ్వు అనుకుంటే ఐమ్ సారీ. లెట్స్ బి ఫ్రెండ్స్. మే ఐ హెల్ప్ యు సర్? కెన్ యూ చేంజ్ మై సీట్? థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. Oh, do that.
Change. Swap. హాయ్ Ah. Oh my God, he's entering. ఐఎమ్ లవంగం. ఎస్ లవంగం. అంటే సూర్యబాబు లవంగం. హలో. Lavanga. దీన్ని పెక్క అంటారు. ప్యారిస్ లో అందరూ ఇలాగే పలకరించుకుంటారు. ఎలా ఉంది కొత్త పలకరింపు? బాగుంది. నేను మొహం కడుక్కుంటే ఇంకా బాగుంది. లెట్స్ గో. Look, ఇది ఇండియా కాదు, ప్యారిస్. ఇండియాని టేప్ రికార్డ్ లో పెట్టి 50 సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ గా ఉండకపోతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అమ్మా, He started. Started, the mode started. దీన్ని ఎస్కలేటర్ అంటారు. ఓ బహుశా ఇండియాలో మీరు ఎక్కడ చూసింది. దీని మీద మనం నిలబడితే చాలు, అదే మన కింద తీసుకుంటాం. ఓ జాగ్రత్త. అమ్మా, లెట్స్ మీకు ఇటువంటివన్నీ బాగా అలవాటు అనుకుంటా. ఆఫ్ కోర్స్ Ah. పెట్టారు 25 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను. ఎయిర్పోర్ట్ లోనా? పెట్టుకున్నట్టుంది ప్యారిస్ లో. సారీ అండి, అలా దిగాలని తెలియక మేము మామూలుగా దిగేసాం. పర్వాలేదు కదా? He started playing with him. ఏం చేస్తున్నారు? Almost ragging. లవ్ చేస్తున్నా. మీది లవ్ మ్యారేజా? యా, ఆవిడది కూడా ఇండియానా? నో, తను ఇక్కడ మాయ. 25 క్రితం నేను ఇండియా నుంచి వచ్చిన కొత్తలో అనుకోకుండా పరిచయం అయ్యాను. ఇట్స్ ఎ లాంగ్ లవ్ స్టోరీ. హలో, యా స్పీకింగ్. యా, నో నో ఇంపాసిబుల్, ఐ కెనాట్. యు నో హర్ నేమ్? Yeah. యా, దట్స్ ఇట్. నేను ఇంకా కాదురా. ప్లీజ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ.